یاد رکھیں کہ پیغمبر اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو کہ نئی شریعت اور اللہ کا قانون یا اس کی کتاب لے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوتا ہے۔ ہیلو فرینڈز، ست شری اکال، آداب، نمستے، ویلکم بیک ٹو آور چینل الہی ریئیکشن۔ آج ہم اپنے چینل پہ لے کے آئے ہیں بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پر ریئیکشن، جس میں ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں وائی جیوز کال محمد نیم ان دا فرنٹ آف ویسٹرن وال۔ تو یہ جو ویڈیو ہے یہ بہت ٹائم سے ہماری سجیشن میں آ رہی ہے، تو آج ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے اسی ویڈیو کو کرنا چاہیے، اور جو ٹاپک ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے کہ جیوز جو ہیں وہ ویسٹرن وال کے آگے محمد صاحب کا نام کیوں لیتے ہیں۔ تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بارے میں بات کریں گے۔ واقعی میں آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ بہت اسپیشل ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے اس ٹاپک کے اوپر کوئی بھی ریئیکشن ویڈیو نہیں بنائی ہے، تو ہمارے لیے بھی جاننا بہت خاص ہوگا کہ جوز جو ہے وہ محمد کا نام اس وال کے آگے کیوں لیتے ہیں، یا اس کے پیچھے کی ہسٹری کیا ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو سے۔ تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے نبی اور رحمت بنا کر بھیجا گیا، کیونکہ آپ کا ذکر تمام ابراہیمک ریلیجن یعنی تورات اور زبور کے اندر آپ کے نام احمد کے ساتھ پیشن گوئی کے طور پر موجود ہے۔ مگر جو پادری اور ربی ان اصل تعلیمات کے اندر ردل بدل کر کے اپنی مرضی اور فائدے کا مطلب نکالتے ہیں، وہ آج تک ہدایت سے محروم ہیں۔ مثال کے طور پر یہودیوں کی مثال لے لیں، جو کہ آج بھی دیوار گریہ یعنی دوسری بار ہیکل سلیمانی کی تباہی میں بچ جانے والی دیوار کو مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ جتنا مقدس جان کر اس کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بار بار پکارتے ہیں۔ اوکے، حکو منتقیم و خلو محمد دیم زید و دیو زرعی بنوت یروشلایم حکو منتقیم و خلو محمد 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 دیم۔ سچ میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہودی قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ پیغمبر مانتی ہے، نہ رسول، اور نہ ان کی تعلیمات پر یقین رکھتی ہے، تو آپ کا نام مبارک بار بار ان کی مقدس ترین دیوار کے سامنے یوں لینے پر آخر مجبور کیوں ہیں؟ کیوں ہے؟ صحیح بات اسے سمجھنے کے لیے آپ کو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر آخر یقین کیوں نہیں رکھتی؟ دنیا کی پہلی علامی کتاب تورات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 4000 سال پہلے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور یہودی قوم دراصل ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام اور پھر ان کے بیٹے یہودا کی نسل سے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل بھی تھا، اسی لیے ان کی اولاد کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے یوسف علیہ السلام تھے، جنہیں مصر کے اندر لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، جبکہ یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی یہودا کی نسل سے یہ نسل آگے بڑھی، اور اسی کی نسبت سے اس قوم کو یہودی کہتے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل قوم خود کو چوزن پیپل آف گاڈ یعنی خدا کی لاڈلی امت بھی کہتی ہے، اور انہیں اس چیز پر بہت زیادہ غرور اور تکبر تھا کہ ہر ایک پیغمبر انہی کی نسل سے آیا اور قیامت تک انہی کی نسل سے آتا رہے گا، اور دنیا میں صرف یہی قوم خدا کی چہیتی قوم ہے۔ اور یہ تکبر آج تک قائم ہے، کیونکہ یہودی قوم اپنے علاوہ باقی لوگوں کو صرف جانور، گائے بھینس یا چونٹیوں سے زیادہ اہمیت نہیں دیتی۔ ان کے مطابق صرف یہی لوگ انسان ہیں جن کے حقوق ہیں، کیونکہ جانوروں کے تو کوئی حقوق نہیں ہوتے۔ اوکے، مگر ان کو اصل تکلیف اس وقت پہنچی جب ان کی شریعت یا خدا کے پیغام کے اندر، جس میں یہودی علماء نے اپنی مرضی کے مطابق ردل بدل کر کے اپنے ہی لوگوں پر ظلم کرنے کے لیے مختلف قسم کے قانون بنا رکھے تھے، اللہ نے اسے منسوخ کرنے کے لیے اپنے نبی اور رسول ان میں عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بھیجا۔ یاد رکھیں کہ پیغمبر اور رسول میں فرق ہوتا ہے۔ رسول وہ ہوتا ہے جو کہ نئی شریعت اور اللہ کا قانون یا اس کی کتاب لے کر انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی رسالت کا اعلان کرتا ہے تو تمام پچھلی شریعت یا قانون ختم ہو جاتے ہیں، اور جو قوم بھی اسے نہ مانے اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ رسول قتل بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ خود ان کی حفاظت کرتا ہے، جبکہ پیغمبر صرف اس رسول کی بھولی ہوئی تعلیمات کو دوبارہ یاد کروانے اور لوگوں کو ہدایت پر لانے کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، جب عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت یعنی کہ انجیل مقدس لے کر آئے، تو اس کا مطلب کہ تورات جو کہ ٹیمپرڈ فارم یا رد و بدل کے ساتھ موجود تھی، وہ منسوخ ہو گئی، اور اب تمام یہودی علماء کو اپنی کرسی، اپنا رتبہ، شان و شوکت اور مال و دولت جاتا نظر آنے لگا، اور وہ بھی ایک نوجوان کے ہاتھوں۔ لہٰذا انہوں نے سازش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکانے کی کوشش کی، مگر اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، کیونکہ اللہ نے اپنے رسولوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ سازش یہودی علماء نے یہ کی تھی کہ اپنی مرضی کی تعویل نکالی کہ تورات کے اندر جس مسیح کی بجائے دجال کا ذکر ہے، وہ دجال دراصل یہی شخص یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے کا ٹائم ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کیا تھا، تو اللہ کا عذاب ان پر یہ آیا کہ ان سے لاڈلی امت کا ٹائٹل چھین لیا گیا، انہیں دنیا میں لاوارث چھوڑ دیا گیا۔
हैकल सुलेमानी पर दूसरी बार हमला हुआ तो इनका घर फ़लस्तीन भी छिन गया। ये दुनिया में ऐसे दरबदर होकर रह गए कि आज तक कभी इकट्ठे नहीं हो सके। अब जाकर इसराइल में एक बार फिर से दुनिया भर के यहूदियों को लाकर आबाद किया जा रहा है ताकि एक बार फिर से वो ग्रेटर इसराइल बनाकर एक बार फिर से अपने खोए हुए रुतबे को और पूरी दुनिया पर बादशाहत को हासिल कर सकें, जैसा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में थी और जो उनका हक भी है, यानी जानवरों और कीड़ों मकोड़ों पर हुकूमत करना। अब जब इस लाडली उम्मत से इसका गरूर छिन गया तो अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब में रसूल बनाकर भेजा। जबकि तमाम यहूदी ये सोचते थे कि वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दूसरे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से होंगे, क्योंकि तमाम यहूदी इनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम और इनके बेटे यहूदा की नस्ल से हैं, जबकि तमाम अरब इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, जिन्हें अल्लाह के हुक्म पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी वालदा हज़रत हाजरा के साथ मक्का के मकाम पर छोड़ दिया था, जहां पर बाद में जमजम के कुएं की वजह से मक्का शहर आबाद होना शुरू हुआ। जब ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के तकरीबन 600 साल के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब में तशरीफ लाए और ऐलान नबूवत किया तो जाहिर है कि यहूदी लोगों ने यह कहकर आपको मानने से इनकार कर दिया कि यह हमारी कौम यानी इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से नहीं, और दूसरा असल शरीयत तो शरीयत मूसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ इनके पास है, जबकि इसकी देखा देखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह इस कुरान को अल्लाह का पैगाम कहकर खुद से बनाया है। मगर हक को पहचानने वाले मवाहिद अल्लाह हर दौर के अंदर ज़रूर पैदा करता है, जिन्होंने इस टाइम के अंदर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और आमद की पेशन गोइयों को पहचान कर आपका इकरार किया कि आप ही अल्लाह के आखिरी रसूल और पैगम्बर हैं, जिनका जिक्र नाम के साथ तौरात के अंदर मौजूद है, जिसका जिक्र और इनका इंतज़ार वो सदियों से कर रहे थे। तनाख ऐसी आयतों को कहते हैं जिन पर यहूदी और क्रिश्चियन मुत्तफिक हैं कि बिल्कुल यही अल्फाज तौरात के अंदर भी मौजूद हैं और अंजील में भी, और ये दोनों अल्लाह के ही अल्फाज हैं, जबकि क्रिश्चियन इन्हें ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट बाइबल कहते हैं। किताब मुकद्दस में सॉन्ग ऑफ सलमोन में चैप्टर 5 की 16वीं आयत के अंदर यह लिखा है, जिसका तर्जमा यह है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्यारा है, वो सबका मोहम्मद है, ऐ यरूशलेम की बेटियों। और इसी आयत का विर्द आज भी यहूदी दीवार गिरियां के पास करते नजर आते हैं, जो कि एक ही वक्त के अंदर ना सिर्फ यहूदी बल्कि क्रिश्चियनिटी में भी नाम के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र वाज़े तौर पर बयान कर रही है, और यह मुबारक नाम तारीख में इससे पहले किसी शख्सियत का नहीं गुजरा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतनी वाज़े निशानी मौजूद होने के बावजूद यहूदी रबी या क्रिश्चियन पादरी अपने लोगों को इस आयत का क्या जवाब देते हैं। दरअसल ये लोग खुद से इसका मतलब लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं और इन्हें धोखा देते हैं और इन्हें बताते हैं कि इसका मतलब है सबसे प्यार करने वाला। अगर ज़ाहिरी तौर पर देखें तो ये बात काफ़ी लॉजिकल भी लगती है, क्योंकि इस पूरी आयत के अंदर एक ही बात का मेन मकसद नज़र आ रहा है कि वो मेरा दोस्त है, वो मेरा प्यार है। मगर सच ये है कि हमेशा इब्रानी ज़बान के अंदर किसी भी अहम और अदबी शख्सियत के नाम के साथ हमेशा इम के अल्फाज लगाए जाते हैं, और जब हम इन आयात को पढ़ें तो इब्रानी ज़बान के अंदर यहूदी खुद मोहम्मद लफ्ज़ को मुहम्मदिम के नाम से पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये खुदा के लिए अलू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, मगर इब्रानी ज़बान के अंदर अदब की वजह से इसे अलोहिम पढ़ते हैं। क्या बात। लिहाजा साबित हुआ कि यहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ प्यार या शफकत के मानों में नहीं, बल्कि बाकायदा एक नहायत अदब वाली और मोहतरम शख्सियत की बात कर रहा है, जो कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक है। ओके। यहूदी उलमा जानते थे कि बहुत जल्द एक आखिरी नबी दुनिया के अंदर आने वाला है, और इनकी विलादत की निशानियों को देखकर, मिसाल के तौर पर आसमान में एक बहुत बड़े रोशन सितारे को देखकर वो समझ गए थे कि आपकी विलादत हो चुकी है, मगर वो सोचते थे कि वो नबी हमारी नस्ल से होगा, यानी इसहाक अलैहिस्सलाम और फिर इनकी यहूदी कौम से। फिर भी अल्लाह ने इस कौम के ऐसे लोगों को हिदायत दी जो कि हक को पहचान गए, अपनी अना, ख़ानदान और रुतबे वगैरह सबको कुर्बान करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए। मगर जो बाकी बच गए, इन्हें अल्लाह ने हिदायत नहीं दी, क्योंकि ना तो इन्होंने कोशिश की और ना ही अल्लाह ने इनकी बदअमालियों की सज़ा अभी तक इन पर मुकम्मल की है। इन लोगों ने जो अंबिया कराम को कत्ल किया, वैसे ही ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जुटलाया, जिसके अजाब का मज़ा अभी इनको चखना है, और इनकी यही सज़ा इन्हें खींचकर दज्जाल के पीछे खड़ा कर देगी, जिसे वो असल मसीहा समझकर इसकी फ़ौज का हिस्सा होंगे। और इसके बाद तो ये हक को बातिल की दज्जाल आखिरी के जंग होगी, और अल्लाह का कानून है कि आर्मी में फतह होंगे। हमेशा हक की होती है, और ये उस दिन भी होगी। सही में यार, ये वीडियो आज की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। मतलब जब मैंने टाइटल पढ़ा कि जो यहूदी हैं वो मोहम्मद साहब का नाम क्यों लेते हैं वेस्टर्न वॉल में,
इस वीडियो के थ्रू इतने अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हुआ है और उन्होंने इसके अंदर बताया कि क्या कहते हैं जो रसूल है और जो पैगंबर है उनमें क्या डिफरेंस है। नहीं तो हम जैसे आम इंसान एक ही चीज समझ लेते हैं कि जो रसूल है वो पैगंबर ही है एक टाइप के, पर इन्होंने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कहते हैं क्या डिफरेंस होता है उनके बीच में, अल्लाह कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अपने रसूल को। और सच में जो मतलब ये पूरी वीडियो थी मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, बहुत अच्छी वीडियो थी। अगर देखा जाए इस पूरी वीडियो को समझा जाए तो ये सब बुला जो रहे हैं या जो इबादत है वो मोहम्मद साहब जी की ही कर रहे हैं, लेकिन यहूदी जो है वो गलत डायरेक्शन में चले गए और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते जो है वो एक अलग डायरेक्शन में ही हो गए, तो वो इसलिए जो है वो इस्लाम कौम से वो बिल्कुल अलग ही होते चले गए। लेकिन आज की इस वीडियो में मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्होंने जो भी फैक्ट्स, जो भी हिस्ट्री इस टॉपिक के बारे में बताई वो मुझे बहुत नॉलेजेबल लगी। और वाकई में हर वीडियो को देखने के बाद जो विश्वास है वो और पक्का होता जा रहा है कि जो मोहम्मद साहब जी का नाम है वो इस्लाम में कितना बड़ा है, मींस उनका दर्जा हम इतनी वीडियोस देख चुके हैं कि हमें हर बार एक नई जो है एक वाकया हमें सुनने को मिलता है और वाकई में वो वाकया इतना हमें अमेज्ड कर देता है कि वाकई में उन्होंने कितने कितने अच्छे काम किए हैं इस दुनिया में आके। तो वाकई में जितना हमने इस्लामिक वीडियोस देखी है उतना ही हमारा विश्वास जो है वो मोहम्मद नाम के ऊपर पक्का होता जा रहा है। तो आज की वीडियो हमें तो बहुत नॉलेजेबल लगी। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके, बाय।